تشکیل کرده و کوچه مشفقی شهر دوشنبه در آمده автомашина که در جای خود ایستاده بود رفیقاً به صدمه دچار شد. من برای تو آقای نظر می‌دم راداری سال تولدم 2004 راننده автомашинаи مرسدس نداشتم. با همراهی رفیقم در شب با بیرون برآمدیم گونکه تشکیل کردیم ساعت 2 شب و من در جای ایستگاه این ماشین را تاب دادم و به صدمه دچار شدم. من از این کار خود خیلی ممنونم و میخوام دیگران در این خطاگی راه ندهند. ҳолати мазкур мавриди чораҷӯӣ роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон қарор гирифта нисбати ин ду ронанда дар асоси талаботи моддаҳои дахлдори кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда воситаҳои нақлиёт бошад ба майдончаи ҷаримавӣ дастрас карда шуд. ташкили пойгаҳ бошад яке аз хатарноку дағалтарин намудҳои қоидавайронкуниҳо ҳисоб меёбад. маврид ба таъкиди махсус аст ки шояд чунин ҳолатҳо аз ҷониби баъзе аз ронандагони худнамову кӯтоҳандеш зуд ниҳону ошкоро дар ҳар куҷо сурат бигирад. танҳо як лаҳзаи саросемагӣ кофист ки ҳодисаи ба вуқӯъ пайваста нафареро аз ҳаёт маҳрум, падару модареро ғамзада ва ё фарзандеро бесарпаноҳ гардонад. як сабаби рух додани садамаҳои роҳ нақлиётиро раёсати бозрасии давлатии автомобилии кишвар бо суръати баланд идора намудани автомашина ва сабқати нодуруст рабт медиҳад ва солона бо ин шева вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мақомоти кишвар шумораи зиёди қоидавайронкуниҳоро муайян ва ҳуҷҷатгузорӣ менамоянд. ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои роҳ нақлиётӣ аз мову шумо вақтро тақозо намекунад ва ё аз зуҳури худ хабар намедиҳад. ҳама гуна садамаҳои роҳу нақлиётӣ аз беэҳтиётӣ, фориғболӣ ва риоя накардани оддитарин талаботи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ба амал меояд ва пушти ҳар як фалокати автомобилӣ ҳаёти инсон қарор дорад ва он дар хатар аст. раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи кулли ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мерасонад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо эҳтиёткору ҳушёр бошанд ва қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳҳоро бечуну чаро риоя намоянд. мавзӯи дигар ин ҳам бошад ҳамбашавии воситаҳои нақлиёт дар назди марказҳои савдо, нуқтаҳои хизматрасонӣ, сари гардишгоҳҳову истгоҳи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятии истифодаи умум автобусу троллейбус ки ҳамарӯза ба назар мерасанд ва зимни гузар кардан аз ҷойҳои зикршуда шояд даҳҳо ронандагон асабонӣ мешаванду садҳо мусофирон нороҳат. чаро ки аз таваққуфи нодурусти воситаҳои нақлиёти шахсӣ дар қисми мошингарди рӯи роҳ назди марказҳои савдову хизматрасонӣ вақти зиёд сарф мегардаду онҳо саривақт ба ҷои лозимияшон рафта намерасанд. мусофирон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ худ ба хубӣ медонанд ки ҳолатҳои бештари тамбашавиҳои ҳаракат дар ҳудуди масирҳои мошингарди назди маркази савдои бозори деҳқон ва корвон ҷой дошта боиси нороҳатӣ ва сарфаи вақти бештари онҳо гардидааст. ин ҳам дар ҳолест ки дар ҳудуди муайяншуда имрӯзҳо беш аз 20 нуқтаҳои марказҳои хурду бузурги савдо фаъолият менамоянд. шиддатнокии воситаҳои нақлиёт ва анбӯҳи мусофирон дар атрофи марказҳои савдо нисбатан зиёд мебошад. барои танзими нақлиётҳо ва бехатарии харидорон зиёда аз 480 метр байни роҳи кӯчаи борбадро бо панҷараҳо маҳкам карда шуд ва инчунин ду таваққуфгоҳе ки дар шафати роҳи кӯчаи борбад бошад ина низ пурра асфалт пӯш карда шуд ва инҳоям аз роҳи мардумгузар
با پنجره محکم کرده شد که نقلیات های خریداران در اینجا گذاشته می شد. طبق معلومات شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه فعلا در حدود ناحیه فردوسی پایتخت تقریبا از 15 تا 20 هزار واسطه های نقلیات گوناگون تمغه به قید گرفته شده است که همه روزه بیش از 5000 عدد آن از ولایت ختلان و نواحی تابع مرکز توسط این ناحیه ورود پایتخت شهر دوشنبه می‌گردند. در دو جانب راه مخصوصا سر گردش و قسم ماشینگردی روی راه همگی آن واسطه نقلیات گذاشته شده است که صاحبانشان روز تا بگاه پی کاروبار خود قرار دارند، بخبر از آن که با چنین عمل خود به حرکت بی ممانعت دیگر رانندگان مخصوصا واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی استفاده عمومی جمعیتی مشکلی ایجاد نمودند. نقلیات هایی که بارکش در اونجا توقفگاه تشکیل کردین، این توقفگاه با بازار کارخانه واحد دولتی عموما تعلق ندارد. 5 توقفگاه ما کردیم به خاطر یک سوم اسفرم که نمیدارد من بین جا است. دویمش وایها توقفگاهی که در کوچه نخیموف در نزد آن چهارآشانه ایستاده است، نه از جهت حدود نه از جهت مساحت با بازار ما تعلق ندارد. شاید که وای یگان آدمایی که به همون جگان هوسمندی داشته باشه. وایها ماشین های بارکش کرایی که در اونجا توقفگاه خودشون تشکیل کردن و برای یگان باربری یگان کوچبری از من همین منطقه آمده میبرن. برهم دادن سودای کوچگی رو پورا تامین کرده ایستادیم و تامین میکنیم در آینده. مخصوصا روزانه به تنظیمی و قاعده ویرانکنی های داخلی بعضی از رانندگان در نزد مرکز سودای بازار کاروان که عامل مانعگی حرکت منظم دیگر واسطه‌های نقلیات و روهای آزاد پیاده‌گردان گردیده است باعث نگرانی است. ضمن نواربرداری در نزد مرکزهای سودای بازار دهقان و کاروان شهر دوشنبه معین گردید که اکثر از صاحبان و خریداران افت-ماشین‌های شخصی خود را در قسم ماشینگرد راه قطار دوم حرکت گذاشته مشغول به کار خود می‌گردند. در نتیجه این عمل یعنی توقف نمودن در قطار دوم و سوم و راه پیاده‌گرد بر روهای آزاد دیگر اشتراکیان حرکت در راه خلل ایجاد می‌نمایند و باعث تنبشوی‌ها در حرکت راه و نقلیاتی می‌گردند. در بیشتر موارد رانندگان دلیل پیش می‌آورند که مکان توقف جهت گذاشتن واسطه‌های نقلیاتیشان در این مسیرها وجود ندارد. مسئولین باشند چنین عرض را بهانه راننده و راه رهایی از قانون ستیزی می‌دانند. توقفگاه بازار کاروان 6 آشیانه بوده، 2 سال شد که و استفاده داده شده است. 500 جای خدمت رسانی برای ماشین های و است. اشکالی که در طرف های بازارها تنبشوی بسیار دیده می شود. ما خواهش می نماییم از شهروندان که از توقفگاه استفاده برند. برای به خطری بودن متخصصان کامراهای نظارتی همش تحت نظارت است. یگان مقصد از تکنیکاشون یگان چی گم نمی شود. همه وقت در بازار وقتی که تکنیکا وقتی شهروندان می‌دارند با بلندگویک‌ها اعلام می‌نماییم که ماشین‌های خود در راهرو در راه‌های آدمگذر نمانند. این بینای 7 آشیانه که همشفت به مسیر ماشینگرد جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان میباشد چند سال مقدم بنیاد شده تنها برای توقف واسطه‌های نقلیات پیش بینی گردیده است و آن محض به خاطر بخطر و بتشویش گذاشتن واسطه‌های نقلیات رانندگان میباشد. انشاءات مذکور امکانی در یک مورد غنجایش و یا توقف تا 500 واسطه نقلیاتی را در خود دارد. نصب کامراهای نظارتی داخل آشیانه‌های بنا باشد به خطری هر یک واسطه نقلیاتی را به طور شبانه روزی کفالت می‌دهد. در آشیانه هفتم بنای مذکور مرکز اداره‌کنی و نظارت در ساحه نقلیات و ترتیبات جمعیتی عمل می‌نماید و کارمندان و اپراتوران مرکز اینجا جهت بازداشت و بازیافت مال و اشیاء رانندگان و شهروندان 100% مسئول می باشند و با استفاده از مرکز خود اداره کنی که با کامراهای نظارتی رقمی تجهیزانیده شدند
نه تنها داخل توقفگاه بلکه گرد و اطراف و داخل مجمع سودا را کاملا به طور شبانه روزی نظارت می‌نمایند. قرار داریم در مرکز دوم اداره کنی در نزد جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان شهر دوشنبه و در همین مرکز چنانه که می‌بینیم اپراتوران ساحه به طور شبانه روزی در 438 تجهیزات رقمی که در گرد و اطراف مجمع نصب کرده شده است شروع از تنظیم واسطه‌های نقلیات تا به ترتیبات جمعیتی به طور شبانه روزی نظارت می‌نمایند. هر یک اشتراکچی حرکت در راه از جاده‌های نزد مرکز بازار کاروان شهر دوشنبه گذر می‌نماید به‌شبهه تصور میکند که محض با رعایت نکردن از عادی‌ترین طلبات قاعده‌های حرکت در راه این راه دویم دچار تنبشوی طولانی می‌گردد. ولی از تجهیزات‌های رقمی خودکاری مرکز اداره کنی چنانه که می‌بینیم اینجا عامل‌های اساسی صادرکنی به شرایط تنبشوی‌ها مساعدت کننده رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربری اتوبوس و میکرو اتوبوس‌های هستند که در شفت راه‌ها خودسرانه وقت زیاد انتظار مسافران به گرفتن و فراوردن آن مشغول می‌شوند که باعث تنبشوی طولانی در همین مسیر می‌گردد و اپراتوران ساحه از همه اشتراکچیان حرکت در راه شهروندان و ساکنان دعوت به عمل می آورند، مخصوصا از رانندگان واسطه‌های نقلیات دعوت به عمل می آورند که قاعده‌های حرکت در راه را قاعده‌های مخصوصا قاعده‌های توقف را در همین گذرگاه‌های راه اتومبیلگرد رعایت کنند که باعث تنبشوی‌های طولانی در این مسیر نگردد. پهلوی دیگر قضیه مورد نظر این شدت گرفتن سودای قدی راه است و انبوه زیادی شهروندان از جاده‌های خلاف طلبات غیر قانونی عبور راه‌ها را انجام می‌دهند که آن هم به حیات آنها از یک جانب خطر ایجاد کند، از جانب دیگر بی‌شبهه انمان تنبشوی‌ها را در همین مسیر ایجاد کرده است. هنگام نواربرداری مشاهده گردید که داخل این توقفگاه از نقلیات آزاد است و جای برای گذاشتن افت-ماشین‌های زیاد وجود دارد. لیک از چی باشد که اندر کمی رانندگان از این توقفگاه بالا استفاده نمودند. شاید سبب در بلند بودن ارزش خدمت رسانی که آن هم برای وقتی معین شده 5 سامانی مقرر گردیده است. مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان در این باره چه اندیشه دارند؟ اکثریت صاحبکارایی که ما میدونیم امروزها از تکنیک‌ها کم استفاده میبرند. اون ماشینی که در راهرو ایستاده است و صاحبکار هم سحر میبیاد و بیگانه میبرد میرود. بسیارش با تکنیک‌های جمعیتی میبیان میروند. این ماشینی که تنبشوی میشود شما میبینید یا شهروندایی که ممکن که ترتیبات و حدودیت بازار ما رو ندونن. برای می آورده در راه‌های نامعین ماشین خود را میگذارند که با تنبشوی راهرو و راهگذران خلل میرساند. همزمان علامت‌های آگاه کننده و آموزنده نشانه و اشاره ها برای تا آشیانه های بالای برآمدن نقلیات ها مساعدت می نماید و از همه مهم توقفگاه مذکور واسطه‌های نقلیاتی را در 4 فصل سال از گرما و سرما پناه می برد. یعنی استفاده نمودن از چنین توقفگاه همیشه به منفعت رانندگان بوده است، در حالی که توقف یک لحظه‌ای افت-ماشین در قطار دوم راه باعث به جریمه‌گاه انتقال یافتن نقلیات، سرگردانی راننده و پرداخت جریمه مقرر شده است که آن نیز به جیب راننده بی تاثیر نمیماند و چنین حالت و عامل‌ها باعث آشفتگی صاحبان واسطه‌های نقلیات می‌گردد. نه وای ممکن که در حدودیت بازار ما نباشد. از طرف مقصد چپه که بازار جمعیت دارای محصولات محدود کاروان واقع است، در راهروی ما هم پترول‌های از طرف کارگرای ما نظارت می‌برند، هم میلیسیا هم ناظرات و نظارتچی ما. مسئولین بازار کاروان بیان داشتند که جهت تنظیم واسطه‌های نقلیات و برطرف نمودن تنبشوی‌های این جاده، مرکز سودا با ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه شرطنامه همکاری دارد و آنها را با ماهانه تأمین می‌نماید و ناظران باشند وظیفه دارند که نظارت همیشگی را از بالای رانندگان واسطه‌های نقلیات به راه مانند و آن افت-ماشین‌های را که در قسم ماشینگرد راه نادرست گذاشته شده است و به حرکت دیگر رانندگان مشکلی ایجاد می‌سازد توسط نقلیات خدمتی به جریمه‌گاه‌ها دسترس سازند. وابسته به فرهنگ درست و شیوه ماشین‌گذاری
در داخل توقفگاه‌ها باشد حاجت حرف زدن هم نیست. یکی از پی دیگر نقلیاتش را طرز می‌گذارد که اگر رفت و اولین شده در صف اول نقلیات خود را گذاشتی، یقین که تو بگاه در داخل درماندی. در برابر واسطه‌های نقلیات رانندگان و دوچرخه سواران و پیاده‌گردان و عربه‌کشان نیز اشتراکی فعال حرکت در راه حساب می‌یابند، ولی این معنای آن را ندارد که آنها با چنین عمل و کردار خود و سراسیمه‌وار به قسم ماشینگرد راه برآمده به حرکت واسطه‌های نقلیات مانعگی پیش آورند. حالا خدمترسانی توسط نقلیات استفاده عمومی جمعیتی به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه در 78 خطسیرهای مسافربری که از آن 23 خطسیر اتوبوس، 9 خطسیر ترالبوسگرد، 47 خطسیر میکرواتوبوسگرد و دیگر سبکروهای خرد تاکسی عبارت میباشند به راه مانده شده است. در بعضی از خطسیرهای مقرر شده پایتخت کار اساسی مسافربری را رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشی کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 3 شهر دوشنبه نیز به اجرا می‌رسانند. آنها همه روزه با گرفتن راه خط به خطسیرهای واگذار گردیده سفربر می‌گردند. کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 3 وظیفه اساسی او قانع گرداندن مسافران با نقلیات شهری میباشد و با در سطح بلند خدمت رسانی کردن میباشد و کارخانه ما در 6 خطسیر شهری خدمت رسانی میکند که همه این خطسیرها 20 بالا واسطه‌های نقلیاتی خدمت رسانی میکنند به اهالی و پیش از برآمدن در خطسیرها ما از کارخانه تمام چاره‌ها اندیشیده ایم و پیش از برآمدن از معاینه طبی یعنی که سلامتی رانندگان را میسنجد، همشیره‌های طب سنجیده میشود و حالت تکنیکی ماشین اتوبوس‌ها رو نقلیات رو از نظر میگذارند. نظارتچی‌های تکنیکی همه روزه تازگی اتوبوس‌ها رو که پیش از برآمدن در خطسیرها نظارت و به طور جدی عملی میگردانند. ضمناً باید قید نمود که همه واسطه‌های نقلیات مسافربری کارخانه مذکور را اتوبوس‌های خوشطرح و زمانوی تشکیل می‌دهند و رفت فعالیت آنها زیر نظارت و سنجش همه‌جانبه مهندسان ساحه قرار دارد. پارک اتوبوسی از نو کرده شد. ما در کارخانه یگان اتوبوس هایی که کهنه یعنی فرسوده نداریم. همه واسطه‌های نقلیات با نقلیات‌های حاضر زمان است و با طوری یعنی که با استانداردهای جهانی هم گویم خطا نمیکنیم جوابگو میباشد. تمام شرایط در این واسطه‌های نقلیات مهیا است و روحیه‌های رانندگان بهتر است، خوبتر است و آنها قناعتمند میباشند. پیش واسطه‌های نقلیات‌های کهنه فرسوده بود، بسیار تنقیسی میکشیدند، زحمت میکشیدند، یعنی که حاضر کلاً تغییر یافتگی. بنا به اطلاع مسئولین در کارخانه درس‌های 20 ساعته آموزش قاعده‌های حرکت در راه و دیگر چاره‌بینی‌های آموزشی فهماندهی به طور منظم صورت می‌گیرد. رانندگان را از طرف وزارت نقلیات درس‌های 20 ساعته می‌گذرانند و کارهای فهماندهی می‌گذرانند و یعنی که رانندگان را طرز رعایت معامله معاشرت با مسافران می‌فهمانند و تمام کمبودی‌هایی که به نظر می‌رسد آنها کارهای فهماندهی می‌گذرانند. از مسافران خواهش می‌کنیم که اتوبوس‌ها را فقط در ایستگاه‌ها انتظار باشند. هست مسافرانی که مجبور میکنند که بیرون از ایستگاه منع کنند. خوب میشد که در ایستگاه‌های زمانوی همه شرایط هست، خیلی باید در هم ایستگاه‌ها انتظار شود مسافران. با مقصدی باز هم خوبتر و بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی نقلیات مسافربری هنگام قبول رانندگان به کار از جانب کمیسیای انتظامی، رعایت قاعده‌های حمل و نقل مسافرکشانی، بی‌خطری حرکت در راه، نظام پرداخت الکترونی حق راهگیرا، توقف نکردن در جایهای نامعین، آداب معاشرت و رعایت لباس یگانه رسمی پیوسته تاکید می‌گردد.
риояи ҳама гуна қонуну қарорҳои соҳавӣ амри зарурист, махсусан риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва бояд ин тасмим дар соли маърифати ҳуқуқӣ дар мадди таваҷҷӯҳ бештар қарор бигирад. ин буд бинандагони азиз барномаи таҳлилии шитоб дар ҳафтаи равон ба шумо роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. ронандагон, пиёдагардон ва кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мову шумо вазифа дорем ки ба оддитарин қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ риоя намоем то боиси рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ нагардад.